اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ سب درس قرآن میں بیان کی گئی تھی، تو میں نے کہا سب دوستوں کے ساتھ اس بات کو شیئر کرتے ہیں کہ سورۃ واقعہ سورہ نمبر 56 ہے اور 3 رکوع ہیں۔ پہلے رکوع میں اللہ فرماتے ہیں کہ قیامت کو نہ بھولو، قیامت حق ہے، اس دن سخت زلزلہ آئے گا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے اور انسان گروہوں میں بٹ جائے گا، دائیں ہاتھ والے بائیں ہاتھ والے، اور جو سب سے پہلے ایمان لائے ان کے درجے بہت بلند ہوں گے، ان کا درجہ اللہ کے قریب ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جنت کا احوال بیان کیا ہے جو کہ دائیں ہاتھ والوں کو ان کے نیک اعمال کے صلے میں ملیں گے۔ دوسرے رکوع میں سورۃ الواقعہ کے اللہ فرماتے ہیں کہ جن کے نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں ہوں گے، یہ لوگ گناہ کرنے کی ضد کرتے تھے، آخرت کے منکر تھے، اور دوزخ میں جہاں پر گرم ہوا، گرم بھاپ، کھولتا ہوا پانی، اس میں وہ جلس رہے ہوں گے۔ سیاہ دھواں ان کو ہر طرف سے ڈانپ لے گا۔ پھر منکرین پر عذاب کے بیان اللہ نے فرمایا ہے، اور اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تمہاری لہلہاتی کھیتیوں کو برباد کر کے تمہارے ہوش اڑا دے تو تم کیا کر سکتے ہو؟ بے شک اللہ تو حاکم ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ تم جس سے پیاس بجھاتے ہو، بادلوں سے وہ پانی کون برساتا ہے؟ اگر اللہ اس پانی کو کھاری کر دے تو میٹھا کون کر سکتا ہے؟ وہ کون ہے جو آگ جلانے والے درخت کو پیدا کرتا ہے؟ بلا شبہ۔ تو کیا یہ ضروری نہیں ہے کہ ان نعمتوں کے لیے اپنے رب کی پاکی بیان نہ کی جائے؟ اس کے بعد سورہ واقعہ کے تیسرے رکوع میں اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی مقدس کتاب جو کہ آخرت کا نظریہ بیان کر رہی ہے، اس کتاب کا انکار کر کے بد نصیبوں میں نہ ہو جاؤ۔ بہرحال آخرت کی زندگی سے کوئی فرار نہیں ہے، دنیا کی ہر کامیابی خاک میں مل جانے والی ہے۔ اگر موت سے فرار ہے تو مرنے والے کو مرنے سے روک کے دکھاؤ اگر تم سچے ہو۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو جٹلانے والوں، راہ سے بھٹکنے والوں کے لیے آگ اور کھولتا ہوا پانی عذاب جہنم میں تیار ہے۔ اور اگر آخرت کے عذاب سے اور آخرت کی تو اپنے رب اللہ کے نام کی تسبیح کرو۔ فآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بے شک میرے رب کا کلام سچا ہے۔ دن میں لاہور ہائی کورٹ میں ہی بیٹھا تھا، واپسی آنے لگے تو ایک دوست مل گئے، ان کے ساتھ میں جو مینٹیننس ہوتی ہے اس مینٹیننس کی انہانسمنٹ کے حوالے سے کوئی رٹ تھی جس میں وہ صاحب پیش ہو، ان کے ساتھ کچھ ڈسکشنز ہوئیں، اسی ٹاپک پہ اوپر میں نے کچھ مختلف اوقات میں کچھ کیسز، کچھ کام ملا، تو میں نے کہا اپنے سب دوستوں کے ساتھ یہ بات شیئر کی جانی چاہیے، کیونکہ بڑھتی ہوئی مہنگائی کے حساب فیملی کورٹ کا جاری کیا گیا جو مینٹیننس
اگر نابالغ کی ضروریات زندگی کو پورا نہیں کر رہا تو اس مینٹیننس کی انہانسمنٹ کے لیے اسی فیملی کورٹ میں ایک اپلیکیشن دی جا سکتی ہے، اور اس میں ہی یہ مسئلہ آیا ہے کہ جس میں یہ ہولڈ کیا گیا ہے کہ نابالغ کے نان و نفقے کے اضافے کی صورت میں عدالت کو یہ دیکھنا ہے کہ مقرر کس حد تک نابالغ کی ضروریات کو پورا کرتا ہے۔ اب ہمارے ہاں 3000 لگا دیتے ہیں ہم نابالغ کا خرچہ، تو بھائی کتنا بڑا ظلم ہے کہ نابالغ 3000 کا تو صرف دودھ جو ہے اور اس صورت میں متعلقہ کورٹ نان و نفقہ میں اضافے کی درخواست دیتے ہیں، تو عدالت کا یہ فرض ہے کہ وہ دیکھے کہ کس حد تک ضروریات زندگی اس کی پوری ہو سکتی ہیں اور مزید اضافہ کس مقصد کے لیے ضروری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ عدالت کو چاہیے کہ اس کا والد جو مینٹیننس دے رہا ہے تعین کرے، لیکن ہمارے ہاں ستم ظریفی ہے کہ اپنے ہی جنے ہوئے بچوں کو نان و نفقہ دینے میں لوگ بخل کرتے ہیں، اور بخیل جو ہوتا ہے وہ نہ دنیا میں بیچارہ سکون لیتا ہے اور آخرت میں تو اللہ اس کو عذاب کی وعید بھی دیتے ہیں۔ اور اس میں والد کی آمدن کی تعین کے لیے عدالت کو چاہیے کہ وہ جو بھی ڈاکومنٹری ایویڈنس ہیں اس بندے کی آمدن کے، اس بندے کی جو بینک سٹیٹمنٹ ہے، اس جاب سلپس ہیں، اس کے ذریعے اس کی معاشی سٹیٹس کو دیکھے۔ اس کے بعد نہ صرف معاشی سٹیٹس کو بلکہ اس کے سوشل سٹیٹس کو بھی دیکھے کہ اس بندے کا سماجی سٹیٹس کیا ہے، کس طرح سے یہ بندہ آمدن کو مینٹین کر رہا ہے۔ بعض بندوں کی جابز میں اتنی انکم نہیں ہوتی لیکن سوشل سٹیٹس ان کا ٹھیک ہوتا ہے، ان کی پراپرٹیز ہوتی ہیں، اس طرح سے معاملات۔ تو یہ ساری چیزیں عدالت کو نان و نفقہ نابالغان کی اضافے کی جو درخواست آپ دیتے ہیں اس میں یہ چیزیں دیکھنی چاہیے۔ اور لاہور ہائی کورٹ کی یہ لینڈ مارک کیے گئے کہ بڑا مہنگائی کے ساتھ ساتھ نابالغان کی مینٹیننس میں اضافہ جو ہے وہ کن اصولوں پہ کیا جانا چاہیے۔ اس حوالے سے یہ رپورٹڈ کیس ہے PLJ 2019 لاہور ہائی کورٹ پیج 92 میں اس کیا گیا تھا۔ اس کے بعد سندھ ہائی کورٹ میں ایک پچھلے دنوں کیس سامنے آتا ہے، رپورٹڈ کیس ہے، یہ CLC میں ہم نے دیکھا۔ اس کیس میں والد نے یہ سٹانس لیا کہ بیوی بچوں کے حق میں جو جاری کیا جانے والا نان کی معاشی استعداد سے باہر ہے، یعنی وہ غریب اتنا پیسہ وہ نہیں دے سکتا ہے، اور اب باقاعدہ طور پر اس ایپلیکیشن پہ بھی نان و نفقہ نے وہ مینٹیننس دینی ہے، اس کی ماہانہ آمدنی کا جائزہ لیا جاتا ہے، ماہانہ آمدنی پر جو وہ کی جانی چاہیے تھی۔ اب بات ہے کہ یہ جو کوسچن ہے کہ وہ کس حد تک جو کر سکتا ہے، یا عدالت کا سٹینس اس میں بہت کلیئر تھا کہ جو نان و نفقہ متعین کیا گیا ہے وہ کہتا ہے کہ اس کی معاشی استطاعت سے باہر ہے، لیکن موجودہ مہنگائی کو بھی تو دیکھنا ہے، اس کے اپنے جنے ہوئے نابالغان ہیں جن کو ضروریات زندگی پورا کرنا صرف پورٹی کی بنا پہ یا غربت کی بنا پہ یا کم آمدنی کی بنا پہ ان کو باہر سڑک پہ تو نہیں رکھا جا سکے گا، ان کے نان و نفقے کا بندوبست اسی نے کرنا ہے۔ اگر اس کی آمدن کم ہے تو عدالت عالیہ سندھ نے واضح طور پہ کہا کہ جا کے کوئی ایسا اچھا کاروبار کر کہ تو اپنے ان بچوں کے مینٹیننس کو پورا کر سکے۔ اور کمال یہ کیس لا ہے ضرور،
اور رپورٹ ہوا ہے 2019 CLC کورٹ کا یہ فیصلہ ہے۔ اس میں یہ ہے کہ ہر بچے کے ماں باپ کے اوپر تعلیم، اچھی خوراک، رہن سہن، یہ تمام اس کے حق ہیں، اور یہ تمام حقوق جو ہیں وہ بچہ اپنی مینٹیننس کی صورت میں، والدین کی علیحدگی کی صورت میں یا نا علیحدگی کی صورت میں، دونوں صورتوں میں وہ لینے کا حق رکھتا ہے۔ اور وقت کے ساتھ ساتھ مہنگائی جس اعتبار سے بڑھ رہی ہے، خوراک سے بڑھ رہی ہیں، اسکول کی فیسز جس طرح سے بڑھ رہی ہیں، تو میں جو ہے نابالغان کا بنیادی حق کے طور پہ آئے گا، جس طرح مینٹیننس ان کا بنیادی حق ہے۔ اس حوالے سے 2019 CLC پیج نے اس بات کو ڈسکس کیا ہے، اور باقاعدہ طور پر اس کے اوپر 2019 میں ہی بارہا دفعہ لاہور ہائی کورٹ نے نابالغان کے رکھا، بلکہ اس کو انکرج کیا کہ مہنگائی کے ساتھ ساتھ نابالغان کا جو خرچہ ہے، جو نان و نفقہ ہے، سے زیادہ ہونا چاہیے، نہ کہ کم سے کم، کیونکہ یہ جو ٹرینڈ چلا تھا 2000-3000 والا، اس ٹرینڈ کو لاہور ہائی کورٹ نے بھی، اور بلکہ سندھ ہائی کورٹ کے بہت سی ججمنٹس میں نے دیکھی، کرنے کی کوشش کی۔ نان و نفقے کے اندر جو ہے وہ نابالغان کا مہنگائی کے ساتھ ساتھ حق ہے، اور ان کو یہ حق ان کا ملنا چاہیے۔ 2019 CLC پیج 511 لاہور ہائی کورٹ، اور PLJ 2019 لاہور ہائی کورٹ پیج 95 2019 لاہور ہائی کورٹ پیج 98 میں بھی اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا تھا۔ اس کے بعد 2019 میں ہی لاہور ہائی کورٹ نے ایک کیس میں 20% سالانہ کے حساب سے انکریمنٹ، انہانسمنٹ آف مینٹیننس آف دا مائنرز کا حکم دیا کہ ہر سال 17 سے 18%، 20% تک مہنگائی بڑھ رہی ہے، تو صرف 10% تک جو بڑھانا ہے وہ بعض اوقات بچوں کے مستقبل پہ اثر انداز ہو جاتا ہے، بچوں کی تعلیم و تربیت پہ، بچوں کی کفالت پہ اثر انداز ہوتا ہے، اور وہ بچے رل جاتے ہیں۔ تو جنہوں نے پیدا کیا ہے، پیدا کرنے کا ان کو پتہ تھا، تو اب مینٹیننس دیتے ہوئے ان کی جان جا رہی ہے، اپنے ہی جنے ہوئے بچوں کے لیے مینٹیننس کو ارینج نہیں کر پا رہے ہیں۔ اس حوالے سے لاہور ہائی کورٹ نے مارک ججمنٹ دی ہے۔ PLD 2019 لاہور ہائی کورٹ پیج 102 کیا گیا تھا۔ اور اس کے بعد ابھی پچھلے دنوں کراچی میں ایک کیس سامنے آتا ہے، جس میں 2018 میں کیس جب سندھ ہائی کورٹ میں گیا تو یہ بات سامنے آئی، اور پچھلی جو فیملی کورٹ تھی وہاں کی شہادتوں میں یہ بات واضح ہو گئی کہ 5 سال تک تو خرچہ ہی نہیں دیا گیا ہے نابالغ کو۔ تو عدالت نے باقاعدہ طور پر واضح کیا کہ فوری طور پر جو خرچہ ہے وہ ہر سال کے انکریمنٹ دیتے ہوئے، ہر سال اس کو انہانس کرتے ہوئے اس حساب سے ڈگری کیا جائے، اور فوری اور اس کو ریگولرائز کیا جائے۔ اور یہ بات رپورٹ ہوئی 2018 ILR پیج 158 کراچی ہائی کورٹ میں۔ اور ابھی پچھلے سال ہم سب نے دیکھا ہے لینڈ مارک ججمنٹ پشاور ہائی کورٹ کی۔ پشاور ہائی کورٹ نے تو کمال کر دیا جی، انہوں نے تو 30 سالوں کا نان و نفقہ جو ہے وہ بیوی کو اور بیٹی کو ادا کرنے کا حکم دیا تھا ایک آدمی کو، اور 30 سال سابقہ، اور پھر واضح کر دیا کہ اگلا جو نان و نفقہ ہوگا اس میں سالانہ 10% اضافہ بھی کیا جائے گا، اور یہ رپورٹڈ تک کا خرچہ ڈگری کیا گیا تھا، اور پشاور ہائی کورٹ نے باقاعدہ طور پر ادا کرنے کا آرڈر کیا، اور اس جو آئینی پٹیشن تھی اس کو خارج کیا تھا، اور اس پہ ہولڈ کیا تھا کہ ہر شخص خواہ وہ 30 سال تک بھی اس نے اپنی تو وہ جناب پے کرے گا۔ تو یہ رپورٹڈ کیس تھا 2018 ILR پیج 128 پشاور ہائی کورٹ۔ اب پچھلے دنوں لاہور ہائی کورٹ
के केसेस बहुत से सामने आए। उससे पहले 2017 की एक लैंडमार्क जजमेंट थी जिसमें लाहौर हाई कोर्ट ने कहा कि भाई बच्चियों का मामला जो है वो बड़ा बेचारी फूलों की तरह नर्म नाजुक सी होती हैं, इनको मेंटेन वैसे जुल्म के ज़ुमरे में आ जाता है। और अपने माशी हालात के मुताबिक बाप को चाहिए कि अपनी बेटी को नानो नफ़का दे, और नानो नफ़का जो रखा गया नॉमिनल सा रखा गया, शुरू हो गए और अपील्स में चले गए, और अपीलेट कोर्ट ने बाकायदा तौर पर जो है बच्ची के नानो नफ़के के भाई चूँकि रुपए की कदर, डिवैल्यूएशन, डेली इन्फ्लेशन रेट बढ़ रहा है, महंगाई दिन ब दिन बढ़ रही है, तो 15% सालाने के हिसाब से इजाफा किया जाएगा। ले भाई, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट थी उसने 10% किया, लाहौर हाई कोर्ट ने कहा नहीं 15% होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में हर साल 17 से 20% तक जो है आपको पता है महंगाई हो जाती है। जो आज एक चीज़ 100 रुपये की है, एक अगले साल वो 117-120 की तो होगी कम अज़ कम। और ये रिपोर्टेड केस था 2017 का, 2006 कोर्ट का, तो इसमें बाकायदा इस बात किया गया था इस बात को। और 2017 में ही एक केस सामने आ जाता है लाहौर हाई कोर्ट के, जिसमें बच्ची भी उसकी मेडिकल के अखराजात और उसके मेंटेनेंस के अखराजात में जब एप्लीकेशन दी गई तो बाकायदा तौर पर 10% सालाना के एतबार से इजाफे को होल्ड किया गया कि 10% से कम नहीं इजाफा होगा हर साल, और बाकायदा तौर पर उस बच्ची का जो मेंटेनेंस है वो इजाफे के साथ हर साल 10% बढ़ाया जाएगा। और ये रिपोर्टेड केस है 2017 CLC पेज 794 लाहौर हाई कोर्ट। और एक बड़ा टेक्निकल सा इशू है, जब आप इन्हांसमेंट ऑफ मेंटेनेंस ऑफ माइनर्स में जाते हैं, एप्लीकेशन देते हैं, तो उसमें आमतौर पे हम तो देते हैं कि भाई रोज़ बरोज़ महंगाई की वजह से बच्चों का जो मेंटेनेंस है वो बच्चों की ज़रूरियात उससे पूरी नहीं होती, और ज़र कफ़ालत में बढ़ोतरी जो है वो लाजमी है, मेंटेनेंस बढ़ा देना चाहिए। तो फिर एक बड़ा टेक्निकल सी बात आ जाती है जो डिफेंडेंट पार्टी ले आती है, उसमें की तरफ से याद आती है बात कि ये रेस्ट जुडिकाटा में अब पहले डिसाइड हो गया, अब जनाब इस पर डिसाइड नहीं हो जाता। याद रखिएगा कि इस पॉइंट के ऊपर देखें, मामला ये है कि एक पॉइंट डिस्कस कोर्ट ऑफ लॉ ने कर दिया है, लेकिन न्यू कॉज ऑफ एक्शन अक्रू हो गई है, नए सरकमस्टांसिस आ गए हैं, हालात बदल चुके हैं, जो अखराजात हैं उन जो अखराजात जो हैं वो ज़रूरियात को पूरा नहीं कर रहे हैं, और ज़रूरियात पूरा किया जाना जो है वो उस वालिद के ऊपर ज़िम्मेदारी थी। तो रेस जुडिकाटा कैसे अप्लाई होगा? रेस जुडिकाटा कतई सूरत अप्लाई इस एप्लीकेशन पे नहीं होगा। इस सवाल ये सेटल्ड प्रिंसिपल है, मेरे जहन में रखिएगा दोस्तों। जब भी आप नानो नफ़का नाबालगान में इजाफे की दरख्वास्त देते हैं तो रेस जुडिकाटा अप्लाई नहीं होगा, और अगर कोई उज़र आ जाता है तो उसको आप डिफेंड कीजिएगा। 2012 CLC पेज 1407, 2010 YLR पेज 520, 2011 YLR पेज 435 और 2013 CLC पेज 098 और 2005 CLC पेज 1913 और 2016 YLR पेज 29 में इसी पॉइंट को बड़े अच्छे अंदाज से मुख्तलिफ जो हायर कोर्ट्स हैं उन्होंने इस बात को इंटरप्रेट किया गया था। और ये लाजमी बात है कि बढ़ती हुई महंगाई जो है, इन्फ्लेशन रेट जिस तरह से बढ़ रहा है, उस हिसाब से फैमिली कोर्ट का जारी किया गया जो नानो नफ़का है वो नाबालगान की ज़रूरियात को पूरा नहीं करता, तो फिर नानो नफ़के में इजाफे के लिए अगर दरख्वास्त दी जाती है तो भाई नानो नफ़के में 10%, 15%, 20% जो आला अदलिया कहती है कि वो उनको उसमें किया। इस हवाले से मैं आपको रिकमेंड करूंगा दोस्तों कि आप PLD 2013 सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पेज 557, 2015 YLR पेज 170, 2015 YLR पेज 1433 और 16 MLD पेज 742 और 2016 CLC पेज
नोट है CLC नोट 26 लाहौर हाई कोर्ट और 2016 PLD लाहौर पेज 73 है और 2016 MLD पेज 618 है, जिसमें ये बात वाज़े की गई है कि भाई वालिदैन जो हैं उनका फ़र्ज़ बनता है कि वो बच्चे की जो कफ़ालत वो करें, और महंगाई के साथ साथ इन्फ्लेशन रेट बढ़ने की वजह से बच्चे की ज़रूरियात पूरी नहीं हो रही, उसकी फ़ीसें नहीं जा रही हैं, उसके दूध का अखराजात पूरे नहीं, उसके मेडिकल पूरा नहीं किया जा रहा, तो भाई जहाँ जो उसको करना ही करना है। 10 से 20% तक उसको किया गया है। और नाबालिग की मेंटेनेंस की रोज़मर्रा की ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए बढ़ती हुई महंगाई से आपने इसको देखना है, और एसयूडी काटा का उज़र आ जाता है या किसी किस्म का उज़र आ जाता है। भाई हालात बदल रहे हैं, चूँकि सर्कमस्टांसिस वो नहीं है, और हालात बदलने के साथ साथ नई वजूहात सामने आ रही हैं, जिसकी वजह से आप एप्लीकेशन दे रहे हैं। इस हवाले से 2015 MLD पेज 11 जो है वो हमें इंटरप्रेट करता है, और ज़िंदगी की ज़रूरियात और स्कूल की फ़ीसें आए रोज़ बढ़ रही हैं, इन्फ्लेशन रेट बढ़ रहा है, रुपए की वैल्यू कम हो रही है, तो बच्चों के जो मेंटेनेंस है उसमें इजाफा किया जाना उनका हक है। 2005 इंटरप्रेट करती है, उसमें यह है कि वालिद की माली हैसियत को मद्देनज़र रखते हुए एक फैमिली कोर्ट जो है वो मेंटेनेंस मुतय्यन करती है, और उस मेंटेनेंस में वक्त इजाफा भी नाबालिग का हक है। 2015 MLD पेज 840, और एक दफ़ा एक केस में 2016 की लैंडमार्क जजमेंट है, जिसमें वाज़ेह तौर पर कहा गया कि जब एक फैमिली कोर्ट बच्चे डिटरमन हालात और सोशल स्टेटस को भी देखे वो, और मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई और अफराते ज़र को भी उसने देखना है, ख्वाह ये अपील की कोर्ट में भी चला जाता है, प्लेटफॉर्म भी है, फिर उसको भी जुडिशल इस्तेमाल करना चाहिए। ये नहीं है सारे 3000 रुपया लगा रहे हैं मेंटेनेंस, मैं भी 3000 लगा रही हूँ, ना भाई ना। देखें जिस तरह से महंगाई बढ़, आपने ये सारा मामला करना, और दे आप कोई किसी गवर्नमेंट को तो नहीं दे रहे, आप अपने बच्चों को दे रहे हैं, और जो है अबूरी खर्चा भी मुनासिब, और उसमें भी इजाफा जो है वो ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो 3, 4, 5,000 तक तो आमतौर पर लगा देते हैं, लेकिन 5,000 में भी इजाफा के लिए जाया जा सकता है। इस हवाले से 2016 CLC पेज 1337 इस बात को इंटरप्रेट की गई करती है। उसमें पिछले दिनों एक केस सामने आया, फैमिली कोर्ट तरमीमी एक्ट 2015 के तहत जो इजाफा है सालाना वो 10 से 5% किया गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 2016 में कहा कि कम से कम 10% होना चाहिए। भाई 10% से नीचे इजाफा नहीं किया जाना चाहिए, और ये रिपोर्टेड केस है और लैंडमार्क जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की, जिसने जो खर्चा नानो नफ़का है वो 10% इन्हांसमेंट, और सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान ने कहा कि कम से कम 10% से कम करना तो वैसे ही जुल्म के ज़ुमरे में आ जाएगा। हर साल जितनी महंगाई हो रही है, जितना अफराते ज़र हो रहा है, बच्चों की फ़ीसें बढ़ रही हैं, बढ़ रहा है, अद्वियात के अखराजात बढ़ रहे हैं, तो 2016 SCMR पेज 2009 यानी 2009 नंबर सफ़ा है, जिसमें ये बात को इंटरप्रेट किया गया था। और अगर नाबालिगान का ख़र्चा कम है और ये चाहती है कि वो फैमिली कोर्ट में एप्लीकेशन दे कि इसको मेंटेनेंस को इन्हांस कर दिया जाए, तो इसके अलावा अलहदा दावा दायर करने की तो ज़रूरत ही कोई नहीं है, एक एप्लीकेशन ही उसने देनी है, और वो फैमिली कोर्ट उसी दरख्वास्त के ऊपर उस मेंटेनेंस में इजाफा कर सकती है, और हत्ता कि वो इजाफे की तरमीम भी कर सकती है, उसके पास पार है। और ये बात सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बाकायदा तौर पर गाइडलाइन फैमिली कोर्ट जो फैमिली कोर्ट्स अमेंडमेंट एक्ट
इंटरप्रटेशन भी की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कि भाई कम से कम 10% से कम ना किया करें, इजाफा ज़्यादा कर सकते, यानी 10% से नीचे नहीं, ऊपर ऊपर जाए। और मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स ने अभी 2019 में तो 20% तक भी गया है, और सिंध हाई कोर्ट में भी 15 से 20% आम रूटीन है। और इस बात को 2016 SCMR पेज 1821 में इंटरप्रेट किया। इस हवाले से अगर आप देखना चाहें तो पेशावर हाई कोर्ट का एक फैसला है कि जिसमें 10% इजाफा किया गया और वाज़ेह किया गया कि भाई जिस तरह महंगाई हो रही है, मुमकिन ही नहीं है कि जितने थोड़े पैसों में हर साल उस तरह से ही चला जाए। और PLD 2016 पेशावर हाई के अंदर इस बात को इंटरप्रेट किया गया। और याद रखिएगा कि लोअर एपेलेट कोर्ट जो है वो भी अगर फैमिली कोर्ट नहीं कर रही है तो लोअर एपेलेट कोर्ट के पास अगर केस चला गया है तो वो भी इजाफा कर सकती है मेंटेनेंस नाबालगान में। कोर्ट ने बड़ी देर पहले PLD 2008 लाहौर हाई कोर्ट पेज 56 इंटरप्रेट इस बात को किया था। और इसी बात को इंटरप्रेट किया गया 2009 MLD पेज 1427 2011 YLR पेज 435 लाहौर हाई कोर्ट की लैंडमार्क जजमेंट है। और इसके बाद इस बात को बहुत पहले 2005 में भी इंटरप्रेट किया गया था लाहौर हाई कोर्ट की लैंडमार्क जजमेंट में। 2005 CLC पेज 1913 लाहौर हाई कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट पेज 0। और उसके बाद 2009 की एक लैंडमार्क जजमेंट है कि भाई नानो नफ़के में वक़्त के साथ साथ इजाफा किया जाना चाहिए और इसको प्रमोट करना चाहिए फैमिली कोर्ट्स को। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने तो 2016 में बाकायदा फैमिली कोर्ट अमेंडमेंट एक्ट 2015 की इंटरप्रिटेशन में 2 वजाहत में ये, अगर हम देखें तो लाहौर हाई कोर्ट की लैंडमार्क जजमेंट है 2009 MLD पेज 1427। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस बात को जब इंटरप्रेट किया तो बाकायदा डायरेक्शंस दी कि भाई इसमें इजाफा किया जाना जो है वो लाजमी है, क्योंकि वक्त के साथ साथ जो है महंगाई जिस तरह से बढ़ रही है, जिस तरह से अखराजात बढ़ रहे हैं, तो उसमें सालाना इजाफा भी ज़्यादा किया जाना चाहिए और ख़र्चा भी मुनासिब करना चाहिए और उसमें भी इजाफा किया जाना चाहिए। 2016 SCMR पेज 2 और 2016 SCMR पेज 1821 जो है वो इस बात को इंटरप्रेट कर। मुझे याद रखिएगा ये चंद एक बातें थी जो कल हमने मुख्तलिफ जगहों पे डिस्कस हुई, तो मैंने कहा अपने सब दोस्तों के साथ शेयर की जानी चाहिए। तो दुआओं में याद रखिएगा, और अगर मुनासिब समझें तो YouTube पे जो मेरा चैनल है उसको सब्सक्राइब। 11,700 सब्सक्राइबर हो गए हैं और उम्मीद है और भी आ जाएंगे। तो मैं ये चाहता हूँ कि उसमें और लोगों की भी वीडियोज़ आएँ और इस तरह से ये मामला बताते रहें, एक दूसरे के साथ दीन की बातें शेयर करें और एक दूसरे के साथ हम मुख्तलिफ मामलात को, अच्छी बातों को, सोशल मीडिया उस तरह से इस्तेमाल ना करें जिस तरह से दुनिया कर रही है, क्योंकि थोड़ी दिन के बाद हम दुनिया में नहीं होंगे और ये सारी बातें हम उनके लिए रब को, और हत्ता कि एक मोबाइल हमारे हाथ में है, कल को इसका हिसाब भी हमें देना तो पड़ेगा कि आपने इसका इस्तेमाल कैसे किया। अल्लाह ने इख्तियार दे दिया इंसान को। एक लंबी डिटेल है, फिर इंशाल्लाह इस पर कभी मौका मिला तो गप लगाएंगे। दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।